오늘은 더 코리아 타임즈 12월 12일 금요일자 일면 기사입니다. 제목은 미국의 기준금리입니다. 미 연방제도의 기준금리가 또다시 0.25% 내려갔습니다. 벌써 연속 3회 금리가 내려갔는데 내년에도 금리를 내릴 계획이 있다니까 기준금리가 한국보다 더 내려가게 됩니다. 우리나라도 이에 영향을 받아서 내년에는 한국은행이 금리를 내릴 것이란 전망이 우세합니다. 그럼 오늘의 영문 기사에 들어가서 영문 기사의 제목은 Fed makes a third straight rate cut, signals one more in 2026. 연방준비은행은 세 번째 연속 이자율의 감소를 해서 했으며 그 다음에 컴만 엔드입니다. 그리고 2026년도에는 한 번 더 신호를 보낸다는 말은 한 번 더 이자율을 낮출 이사를 삐치고 있다 이런 뜻입니다. 여기서 Fed는 Federal Reserve Bank 연방준비은행의 약칭으로 나타내져 있습니다. 자, 기사 내용이 들어가서 A divided U.S. Federal Reserve lowered interest rates Wednesday for the third consecutive time this year, but signaled that it could hold off further reductions in the coming months. 이견이 나누어진 미 연방준비은행은 수요일 이자율을 낮췄습니다. 낮추다죠? 과거형 lowered. 연속 세 번째로 올해 들어서 연속 세 번째로 이자율을 낮추었지만 signaled that it could hold off. 이때는 준비은행이고 연방준비은행 우리나라의 중앙은행인 한국은행에 해당하지요. 이 준비은행은 다가오는 몇 달 만에는 더 이상의 이자율 감소는 막을 수 있다고 예사를 비쳤습니다. 그러니까 앞으로 한 몇 달 단기간 내에는 더 금리를 안 내리겠다 이 말입니다. Fed Chair Jerome Powell said the central bank is well positioned to wait and see how the economy evolves from here. 연방준비은행의 의장 체어는 체어맨과 같은 뜻입니다. 제롬 파월이 말했습니다. 준비은행, 즉 중앙은행은 경제가 지금부터 어떻게 발전하는지를 기다려보는 좋은 위치에 있다고 말했습니다. 여기에서 from here, 여기에서부터 이때 here라는 것은 시간을 말합니다. 이 시점부터 이런 뜻입니다. 이것은 일찍이 19세기 헤겔이 시간의 공간화 혹은 공간의 시간화 말이죠. 여기서는 공간의 시간화죠. 우리가 예를 들어서 2 p.m. and some place between 2 p.m. and 3 p.m. 2시와 오후 3시 사이에 어느 지점, some place지만은 어느 시간을 말하죠. 이 place가 시간을 나타냅니다. The Fed's statement on its decision also brought back language used in late 2024 to signal a pause in more rate cuts. 이러한 결정에 관한 연방준비은행의 성명은 또한 2024년도 말에 사용된 언어라는 것은 말입니다. 말을 소환해서 to signal a pause in more rate cuts. 보다 많은 이자율의 삭감을 정지시키는 신호를 보낸 것이다. 다시 말하면 정지시키는 신호를 보내기 위해가 2024년도 말에 사용된 말을 소환했다 이 말입니다. Powell stressed that officials are in a good position to determine the extent and timing of additional adjustments based on the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. 파월은 stressed, emphasized란 말이죠. 강조했습니다. 관리들이 좋은 입장에 처해 있다는 점을 강조했습니다. 들어오는 자료 그리고 발전해가는 전망 그리고 위험 부담의 균형에 근거한 추가적 조정의 범위, extent, 범위죠. 범위와 타이밍, 시간, 범위와 시기를 결정할 좋은 입장에 있다는 점을 강조했습니다.
Wednesday's reduction by a quarter percentage point brings rates to a range between 3.50% and 3.75%, the lowest in around 3 years, a move aligned with market expectations. 수요일에 이자율 감소. 쿼타라는 것은 4분의 1이니까 0.25%를 말합니다. 0.25%의 퍼센티지 포인트가 그저 퍼센트를 하면 됩니다. 0.25%만큼의 수요일날 감소 하겠다는 이것은 3.5%와 3.75% 사이의 어느 사이의 범위로 이 이자율을 가져오는 것이다 이 말이죠. 이것을 다시 말하면 the lowest in around 3 years 3년 만에 around는 about입니다. 약 3년 만에 최고 낮은 이자율 수치로서 또 다시 말하면 동격 컴마 또 나왔죠. A move aligned with market expectations 시장 기대에 병행한 조치입니다. move는 조치란 뜻이에요. The Fed penciled in one more rate cut for next year and flagged heightened risks to employment as it announced its latest decision. 연방준비은행은 pencil 이 동사로 쓰면 그리다 이런 뜻입니다. 구상하다 이런 뜻이죠. 다음 해에 한 번 더 이자율 삭감을 구상하여서 flagged heightened risks to employment 취업에 대한 과양된 위험에 신호를 보냈다. flag는 깃발 날리다. 자, 우리가 붉은 깃발로서 고속도로에서 이렇게 흔들면 사고 났다 이거 알리잖아요. 그래 이쪽으로 가라고 말이야. 깃발을 날리는 것은 시그널, 신호를 보내다는 뜻입니다. 뭐 하면서 이때가 준비은행이죠. 준비은행이 최근의 결정을 발표하면서 as it announced its latest decision 최근 결정을 발표하면서 취업에 과양된 위험의 신호를 보냈다. But a rift within the central bank deepened with 3 officials voting against the modest reduction. 그러나 중앙은행 내부에서의 불화, 이견의 불일치를 말합니다. 불화가 깊어서 그 다음에 부대 상황, with 명사 ing죠. 3명의 관리들은 소규모 감소, 이자율을 낮추는 것에 대한 반대표를 던졌다. 자, 그 3명을 지금 설명합니다. 시카고 페드 프레지던트 오스턴 Goolsbee joined Kansas City Fed President Jeffrey Schmidt to support keeping rates unchanged. 시카고 준비은행 지국장인 오스턴 굴스비는 캔자스시 연방준비지국장인 제프리 시미트와 합세하여서 투스포 지지했다. 이 이자율이 unchanged, 달라지지 않고 이자율을 변화를 주지 말 것을 지지했습니다. Fed Governor Stephen Millen again backed a bigger 0.5% point cut. 연방 행정관인 준비은행의 행정관인 스테픈 밀러는 다시금 보다 큰, 즉 0.5%의 이자율 삭감을 backed, 지지했다. supported와 동료입니다. backed는. 자, 두 사람은 낮추자, 또 한 사람은 올리자. 이렇게 해서 3명의 반대자가 있었다 이 말입니다. The Fed's Rate Setting Committee has 12 voting members, including 7 members of the Board of Governors, the New York Fed President, and a rotation of Reserve Bank presidents who take a majority vote in deciding on rates. 연방준비은행의 이러한 이자율을 확정짓는 위원회가 12명의 투표 회원들로, 투표권이 있는 회원들로 되어 있는데 여기에는 7명의 행정이사회의 구성원들과 회원들과 또 뉴욕 연방준비은행 지국장과 그리고 준비은행의
주국장들의 순환하는 것, 그러니까 교대로 하는 것, 순환하는 뭐 어떻게 순환하는지 여기서 표현 안 되어 있지만은 이러한 교대하게 되어 있는 주국장들을 포함해서 12명으로 되어 있는데 이 사람들이 이자율 결정에 주요 투표를 하게 된다 이 말입니다. Powell noted that some disagreement was expected, pointing to tensions between inflation risks and a weakening job market. It's a close call. close call은 위기 일발. 당장에도 뭔가 발생할 것 같은, 사고가 날 것 같은 것을 말합니다. 파웰은 noted, 지적했습니다. 약간의 불일치가 예상되었다는 점, pointing to tensions between inflation risks and the weakening job market. 물가 상승 위험과 그 약화되고 있는 취업 시장. 그러니까 일자리 시장이 좀 시원치 못하다는 그 사이에 긴장을 지적하면서 일자리 시장은 지금 위기 촉발입니다. It's a cross call. 이 둘 간의 긴장을 지적하면서 약간의 불일치는 예상이 되었다는 점을 지적했습니다. 그리고 인용된 말 나옵니다. Inflation is well above the Fed's target, but the job market appears to be softening. Mortgage Bankers Association Chief Economist Mike Fratantoni said in a statement. 물가 상승이라는 것은 연방의 목표치보다 훨씬 높습니다. Well above. 그러나 일자리 시장은 부드러워지고 있는 것 같다. 좀 나아지고 있는 것 같다고 몰기지 은행협회의 협회장인 경제학자 마이크 프라타토니가 성명서에서 말했다. 성명서에서 밝혔습니다. Thus, there is ammunition for both sides of the debate within the Fed, he added. 이 마이크 경제학자는 부언하기를 그래서 양측의 토론의 양쪽에 그러니까 이 논란의 양쪽에는 화약이 있다. 양쪽 다 터뜨릴 수 있는 화약이 있다. 뭐 연방준비은행 내에 이견의 분란이 있다는 점을 그는 부언했습니다. 이상 오늘 강의를 마칩니다.